பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. பெரிய பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. சௌந்தர்ய லகரி. அவதார புருஷர் ஆச்சாரியாள். ஆச்சாரியாள் என்று நாம் பூஜிக்கிற ஆதிசங்கர பகவத் பாதர்கள் சாக்ஷாத் பரமேஸ்வரனின் அவதாரம். தன்னுடைய சித் சக்தி ஞான சக்தியை உள்ளுக்குள்ளே அடக்கிக் கொண்டு ஒரு காரியமும் இல்லாமல் மௌனமாக உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த தட்சிணாமூர்த்தி தான் அப்படி அவதாரம் பண்ணினார். எத்தனைக்கெத்தனை மௌனமாக இருந்தாரோ அத்தனை கத்தனை பாஷ்யம், ஸ்தோத்திரம், வாதம் என்று பேசி தீர்த்தார், எழுதி தீர்த்தார். எத்தனைக்கெத்தனை காரியமே இல்லாமல் இருந்தாரோ அத்தனை கத்தனை காரியம் பண்ணினார். இடத்தை விட்டு நகராமல் ஆலவிருஷத்தடியில் உட்கார்ந்திருந்தவர் 3 தரம் காலால் நடந்தே ஆசேது ஹிமாச்சலம் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து இமயமலை வரை சஞ்சாரம் பண்ணினார். காரியமில்லாத பிரம்மம் தான் சிவன், காரியம் பண்ணுகிற பிரம்மம் சக்தி. சித் சக்தி விலாசத்தால் தான் காரிய பிரபஞ்சம் நடக்கிறது. ஆச்சாரியாள் இத்தனை காரியம் பண்ணினார் என்றால் தட்சிணாமூர்த்தியாக இருந்தபோது உள்ளே அடக்கிக் கொண்டிருந்த சித் சக்தியான அம்பாள் இப்போது வெளியிலே ஆவிர்பவித்து விட்டாள் என்றே அர்த்தம். ஆகையால் ஆச்சாரியாளை ஈஸ்வரன் அம்பாள் 2 பேரும் சேர்ந்த அவதாரம் என்று சொல்ல வேண்டும். மாதா பிதா குரு என்கிறோம். ஜெகன்மாதாவும் ஜெகத் பிதாவுமே சேர்ந்து இப்படி ஜெகத்குருவாக வந்தார்கள். காரியம் பண்ணாத தட்சிணாமூர்த்திக்குள் காரிய சக்தியான அம்பாள் இருந்த மாதிரியே ஆச்சாரியாள் ஓயாமல் ஒழியாமல் எத்தனையோ காரியம் பண்ணிக் கொண்டிருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு காரியமும் பண்ணாத பிரசாந்த நிலையில்தான் இருந்து கொண்டிருந்தார். காரியம் இல்லாமல் தான் தானாக இருப்பதுதான் பிரம்மம். அதுவேதான் ஜீவனுடைய ஆத்மாவின் சத்தியமான நிலையும் என்ற அத்வைத வேதாந்தத்தை அசைக்க முடியாத சித்தாந்தமாக நிலைநாட்டிய அவர் தாமும் அப்படிப்பட்ட பிரம்மானுபவத்திலேயே உள்ளூர இருந்தார். அப்படி பிரம்மமாக இருந்து கொண்டே வெளியிலே மனுஷ்யாவதாரம் எடுத்ததால் மனுஷ ரீதியிலே அநேக காரியங்களை செய்தார். டிராமாவில் எந்த வேஷத்தை எடுத்துக் கொள்கிறோமோ அதற்கு தகுந்தபடிதான் ஆட வேண்டும். சொந்த ரூபத்தை காட்டக்கூடாது. லட்சாதிபதியான நடிகனானாலும் குச்சேலர் வேஷம் போட்டால் கிழிசல் வேஷ்டிதான் கட்டிக்கொள்ள வேண்டும். ஆனாலும் அவன் எத்தனை உருக்கமாக குச்சேலர் வேஷம் போட்டாலும் அவனுக்கு வாஸ்தவத்தில் தான் தரித்திரன் இல்லை என்பது தெரியும். இப்படித்தான் இந்த பிரபஞ்ச நாடகத்தில் அவதார புருஷர்கள் ஆக்ட் பண்ணுவார்கள். தங்களுடைய யதார்த்த ஸ்வரூபத்தை உள்ளுக்குள்ளே கொஞ்சம் கூட மறக்காமலே வெளிப்பார்வைக்கு மறந்த மாதிரி மனுஷ ரீதியில் ஆக்ட் பண்ணுவார்கள். மாயா மானுஷ, லீலா மானுஷ, கபட நாடக வேஷ என்றெல்லாம் இதை வைத்துத்தான் கிருஷ்ண பரமாத்மா போன்றவர்களை சொல்கிறோம். ராமர் மகாவிஷ்ணுவின் அவதாரமானாலும் சீதையை ராவணன் தூக்கிக் கொண்டு போன போது சாமானிய மனுஷர் மாதிரி துக்கப்பட்டார். லங்கையில்
யுத்த பூமியில் லக்ஷ்மணர் மூர்ச்சையான போது ஒரேயடியாக அழ ஆரம்பித்து விட்டார். அவதாரங்கள் ஏன் இப்படி பண்ண வேண்டும் என்றால், அவர்கள் அவதரித்ததே ஜனங்களுக்கு வழிகாட்டத்தான். ஜனங்கள் தங்களுடைய மனுஷ சக்தியை வைத்துக்கொண்டே சுபாவத்தை ஒட்டி போயே நேச்சரை வயலண்டாக பலாத்காரமாக எதிர்க்காமல் படிப்படியாக உயர்த்தி கொண்டு போயே முடிவிலே பூர்ண நிலை அடைய வேண்டும். இதிலே அவர்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்காகத்தான் பிரகிருதி இயற்கை வேகங்களில் மாட்டிக்கொண்டு திண்டாடுகிற தாங்களும் அபிவிருத்தி அடைய முடியும் என்ற நம்பிக்கையையும் உற்சாகத்தையும் அவர்களுக்கு ஊட்டுவதற்காகத்தான் அவதாரங்களும் மனுஷர் மாதிரி நடிக்கிறது. இந்த மாதிரி ஆச்சாரியாலும் மனுஷ வேஷம் போட்டார். லோகமெல்லாம் அடிபட்டு போய் மனசும் இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைந்து இரண்டாவதாக இன்னொன்று இல்லாத அத்வைத பிரம்மமாகி நிறைந்து விடுகிற ஞான நிலையை உபதேசம் பண்ணத்தான் அவர் அவதாரம் பண்ணினார். அப்படி இருக்கும் போதே மனுஷ சுபாவத்திற்கு அனுகூலமாக லோகத்தையும் நிஜம் மாதிரி மனசையும் நிஜம் மாதிரி ஒப்புக்கொண்டே இதெல்லாம் அடிபட்டு போகிற நிலைக்கு படிப்படியாக கொண்டு போகிற தினசிலேயே அவர் வழிபோட்டு கொடுத்திருக்கிறார். சகலத்தையும் நடத்துகிற சக்தி ஒன்று இருக்கிறது. பிரம்மத்தை தவிர வேறே எதுவுமே இல்லை என்பதால் அதற்குள்ளேயேதான் இந்த காரிய மகாசக்தியும் இருக்கிறது என்று ஆகிறது. ஆகையால் நிர்குணமான பிரம்மத்தை உபாசிக்க முடியாதவர்கள் அதன் சக்தியிடம் மனசை பக்தியில் திருப்பிவிட்டால் அப்புறம் அதன் காரியமில்லாத ஸ்வஸ்வரூபத்தை பற்றிய ஞானத்தை பெற முடிகிறது. லோக வியாபாரங்களை செய்கிற காரிய பிரம்மமே இந்த ஞானத்தையும் அனுகிரகித்து விடுகிறது என்பதால் நம் ஆச்சாரியாள் பக்தி மார்க்கத்தை தம்முடைய ஞான மார்க்கத்துக்கு பூர்வாங்கமாக வைத்து போஷித்து விருத்தி பண்ணினார். இதற்காகத்தான் ஷண்மத ஸ்தாபனம் என்று தேவதா ஆராதனா மார்க்கங்களை ஸ்தாபிதம் பண்ணினார். அநேக பக்தி கிரந்தங்களை பண்ணினார். இந்த தேசத்தில் ஒரு மூலை முடுக்கு பாக்கி இல்லாமல் க்ஷேத்ராடனமும் தீர்த்தாடனமும் பண்ணி அங்கங்கே யந்திரங்களை ஸ்தாபித்தார். ஆலய பூஜா கிரமங்களை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். பக்தி கவிதை சிகரம் சௌந்தர்ய லகரி. இப்படி பக்தி மார்க்கத்திலே அவர் அநேகம் பண்ணியதற்கெல்லாம் சிகரமாக இருப்பதுதான் சௌந்தர்ய லகரி. ஆச்சாரியாளை பற்றி தெரிந்தவர்களுக்கெல்லாம் அவரை பற்றி வேறென்ன தெரிந்திருக்குமோ தெரிந்திருக்காதோ. அவர் பிரம்மசூத்திர பாஷ்யம் என்று தம்முடைய சித்தாந்தமான அத்வைத்தத்தை முடிந்த முடிவாக சமர்த்தனம் பண்ண நிலைநாட்ட எழுதியிருக்கிறார் என்பது கூட தெரிந்திருக்குமோ தெரிந்திருக்காதோ. அவர் பெயரை சொன்னாலே சௌந்தர்ய லகரி பண்ணினவர் என்று தெரிந்திருக்கும். ஆச்சாரியாள் என்றாலே பொதுஜனங்களுக்கு நினைவு வருவது பஜகோவிந்தமும் சௌந்தர்ய லகரியும் தான். அவருடைய பக்தி பணிக்கு மட்டுமில்லாமல் கவி என்கிற முறையில் அவருக்கு உள்ள பிரதிபா சக்தியை மேதையை காட்டும் சிகரமான சிருஷ்டியும் சௌந்தர்ய லகரிதான். அதை அவர் அமைத்திருக்கும் மீட்டருக்கு பேரும் சிகரிணி என்றே பொருத்தமாக இருக்கிறது. வரிக்கு 17 அக்ஷரம் உள்ள மீட்டர்களில் அது ஒன்று. காளிதாசன் நிரம்ப காவியரசத்தோடு எழுதியிருக்கும் மேக சந்தேசமும் 17 அக்ஷர மீட்டர்களில் இன்னொன்றுதான். அதற்கு மந்தாகிராந்தா என்று பெயர். அதிலே 17 அக்ஷரங்கள் 4, 6, 7 என்று 3 பிரியும். சிகரிணி விருத்தத்தில் அதே 17 6, 11 என்று பிரியும். சங்கீத வித்வான்களும் நாட்டிய சாஸ்திரக்காரர்களும் சொல்வார்கள், இரட்டைப்படையாக ஆதிதாளம் மாதிரி இருப்பதை விட மிஸ்ரம் என்று இரட்டைப்படையோடு ஒற்றைப்படையும் சேர்ந்தால்தான் அதிலே மிடுக்கு வேண்டிய சமயத்தில் மிடுக்கும் ஜாஸ்தி, விஸ்ராந்தி வேண்டிய இடத்தில் விஸ்ராந்தியும் ஜாஸ்தி என்று. அதே மாதிரி கவிதையிலும் வார்த்தைகள் பிரிகிற போது இரட்டைப்படையோடு ஒற்றைப்படையும் சேர்ந்தால் அழகு ஜாஸ்தியாகிறது.
காவிய ரூபம் காவிய ரசம் இரண்டுக்கும் சௌந்தர்ய லகரியை சிறப்பித்து சொன்னாலும் அதன் முக்கியமான சிறப்பு பக்தி ஸ்தோத்திரம் என்கிற முறையில்தான். ஞானியும் பக்தியும் பிலாசபி தத்துவசாஸ்திரம் என்று தனியாக எடுத்துக்கொண்டே இந்த நாளில் பார்ப்பதால் அத்வைத ஞானத்தை சொன்ன ஆச்சாரியால் பக்தி மார்க்கத்தை அபிவிருத்தி பண்ணியிருப்பாரா? இதெல்லாம் வெறும் புரளி. எவரோ பண்ணின ஸ்தோத்திரங்களை ஆச்சாரியாள் பேரில் ஏற்றிவிட்டார்கள். யந்திரஸ்தாபனம் முதலானதும் அவர் செய்திருக்க முடியாது என்கிறார்கள். ஆனால் நம் ஆச்சாரியாள் புரொஃபசர் பாடம் சொல்கிற மாதிரி பிலாசபி என்று பிரித்து கொண்டு போனவரில்லை. பிலாசபி வராத சாதாரண ஜனங்கள் முதற்கொண்டு சகலரையும் அவரவர் இருக்கிற நிலையிலிருந்து அந்த நிலையை அனுசரித்துக் கொண்டு போயே கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது தூக்கிவிட வேண்டும் என்றுதான் அவர் வந்தார். அதனால் ஞான மார்க்கத்தில் போகக்கூடியவர்களுக்கு ஒரே அத்வைத்தமாக தம்முடைய பாஷ்யங்களிலும் பிரகரண கிரந்தங்களிலும் உபதேசம் பண்ணினாலும் மற்ற ஜனங்களை உத்தேசித்து அவரவர் ஸ்வதர்மப்படியான கர்மாவையும் பக்தியையும் நிரம்ப போஷித்து விருத்தி செய்து கொடுத்தார். இதற்காக க்ஷேத்திரமாக போவது, ஆலய பிரதிஷ்டையும் யந்திரஸ்தாபனமும் பண்ணுவது, ஸ்தோத்திரம் செய்வது முதலானவற்றை பண்ணினார். எல்லாம் ஒன்று என்கிறவன் தான் ஞானி. பகவான் பக்தன் என்று இரண்டாக பிரிந்துள்ள போதே பக்தி இருக்க முடியும். அதனால் ஒரு ஞானி பக்தனாக இருக்கவே முடியாது என்று ஆர்கியூ செய்கிறார்கள். ஆர்கியூ செய்கிறவர்கள் தங்களுக்கே அத்வைத ஞானம் வந்துவிட்டதாக சொல்லிக் கொள்ள முடியாது. ஆனால் நிஜமாகவே அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை பெற்றிருந்த சுகபிரம்மம் எப்படி இருந்தார்? மதுசூதன சரஸ்வதி எப்படி இருந்தார்? சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் எப்படி இருந்தார் என்று பார்த்தால் அவர்களெல்லாம் பரம பக்தர்களாகவும் இருந்து கொண்டு பக்தி நூல்களை உபகரித்திருக்கிறார்கள். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கூட அத்வைத்தத்தை ஒப்புக்கொண்டவர்தான். ஆனால் காளி காளி என்றே பக்தியாக இருந்திருக்கிறார். சமீபத்தில் ரமண ரிஷியும் அருணாச்சலேஸ்வரரை ஸ்துதி பண்ணியிருக்கிறார். இன்னொரு பக்கம் மாணிக்க வாசகர், நம்மாழ்வார், அருணகிரிநாதர், தாயுமானவர் மாதிரி பக்தியிலே உருகி உருகி பாடியவர்கள் அத்வைத அனுபூதிமான்களாகவும் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது அவர்களுடைய பாடல்களில் அங்கங்கே பிளாஷ் ஆகிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. நம்ம கருணை மாமுகில் காஞ்சி மகான் அப்படிங்கிற தலைப்புல நம்ம மகா பெரியவாவுடைய அற்புதமான சில லீலைகள் எல்லாம் பெருசா பார்த்துன்னு வந்துட்டே இருக்கோம். அவர் இத்தனை லீலைகள் பண்றார். ஆனா நம்ம புராணத்துல நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். நான்முகனான பிரம்மா, அவர் ஒரு பெரிய உலகத்துல அவதாரம் பண்ண பிறந்த நல்லோர்களுக்கெல்லாம் சத்துக்களுக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்ணியிருக்கார். அப்புறம் நிறைய பேருக்கு வரங்கள்லாம் கொடுத்திருக்கார் அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். ஸ்ரீமன் நாராயணன் அத்தனை பக்தாலையும் கரையிருக்கார், வைகுண்டத்துக்கு அழிச்சின்னு போயிருக்கார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். பரமேஸ்வரன் கேட்டவர்கள் தான் அள்ளி கொடுக்கிறாருன்னு பார்க்கிறோம். சகல சக்தியாகவும் இச்சாசக்தி, கிரியாசக்தி, ஞான சக்தியாக வழங்கக்கூடிய லட்சுமி, சரஸ்வதி, பார்வதியையும் நம்ம பார்க்கிறோம் கேட்டதை கொடுக்கிறவாளாக. எல்லா வினைகளையும் தீர்க்கக்கூடிய விநாயகர் இருக்கார், அவரை வேண்டின்றோம்னா நமக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லாத போயிடுதுன்னு பார்க்கிறோம்.
மயிலே வரக்கூடிய அழகான முருகனானவன் நம்ம இஷ்டத்தெல்லாம் சேர்ந்து தீர்த்து வைக்கக்கூடிய இஷ்ட தெய்வமாகவும் இருக்கான். ஹனுமான் பலசாலி, புத்திர்பலம் யசோதைரியம் நிர்பயத்துவம் அரோகதா அஜாட்டியம் வாக்படுத்துவம் ஹனுமத் ஸ்மரணாத் பவேன் பெருவார் சொன்ன மாதிரி ஆஞ்சநேய சுவாமியை நம்ம வணங்கினோம்னா நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கிற. புத்தியிலேருந்து, பலம்லேருந்து, புகழ்லேருந்து, தைரியத்திலேருந்து எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கிறதுன்னு சொல்றான். காமாட்சி அன்னை காமதாயினி, அவ கடைக்கண் பார்த்துட்டால நமக்கு தீராத குறையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றோம். மீனாட்சி பார்வையிலேயே நம்மளை பாலிக்கக்கூடியவளா இருக்கா. விசாலாட்சி, இப்படி எத்தனையோ தெய்வங்கள்லாம் நம்ம பாக்குறோமே. ஆனா இத்தனை தெய்வத்தையும் நம்ம ஏன் ஒரே இடத்துல பார்த்தா என்ன? அது யாரு? எங்க பார்க்கலாம்? பார்க்கலாமே, வாங்களே நீங்களே என்னோட பார்ப்போம். சுவாமி நீயே துணை கஞ்சி நகர் உரை. சுவாமி நீயே துணை கஞ்சி நகர் உரை. சந்திரசேகர சரஸ்வதி மகாஸ்வாமி நீயே துணை கஞ்சி நகர் உரை. சந்திரசேகர சரஸ்வதி மகாஸ்வாமி. பூமியிலே உயர் புண்ணிய பீட்டத்தில், பூமியிலே உயர் புண்ணிய பீட்டத்தில் நேயமுடன் அரும் தவமதை செய்தேடும் சுவாமி நீயே துணை கஞ்சி நகர் உரை. சந்திரசேகர சரஸ்வதி மகா சுவாமி நீயே வேதமுறை திடும் நான் மூகன். நீயே வேதமுறை திடும் நான் மூகன். நீயே நலமருள் நாரணனும் ஆவாய். நீயே நலமருள் நாரணனும் ஆவாய். நீயே சர்வேஸ்வர சதாசிவம். நீயே சர்வேஸ்வர சதாசிவம். நீயே சகல சக்தியுமாவாய். நீயே சகல சக்தியுமாவாய். நீயே வினை களையும் விநாயகன்மான். நீயே வினை களையும் விநாயகனாம். நீயே மயிலேறும் முருகனுமாவாய். நீயே மயிலேறும் முருகனுமாவாய். நீயே பலவான் அனுமனுமாவாய். நீயே பலவான் அனுமனுமாவாய். நீயே காமாட்சி வடிவாயிருப்பாய். நீயே காமாட்சி வடிவாயிருப்பாய். சுவாமி நீயே துணை கஞ்சி நகர் உரை. சந்திரசேகர சரஸ்வதி மகா சுவாமி. அவர்கிட்ட எல்லாரையும் பார்க்கலாமே. நம்ம பிரம்மாவாக, விஷ்ணுவாக, சிவனாக, 3 சக்திகளாக, விநாயகராக, முருகனாக, ஆஞ்சநேய மகாபிரபுவாக, காமாட்சி தாயாக அவர்கிட்ட எல்லாம் பார்க்கலாம்ல. இப்படியே அவரை நினைச்சு உருகின்றிருந்த ஒரு பக்தர், அவர் ஒரு ஓதுவார், தேவாரம்லாம் பாடக்கூடியவர்.
அவர் நெல்லை மாவட்டத்திலிருந்து பெரியவாளை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கலவைக்கு வந்தார். அங்கதான் பெரியவா அப்ப முகாமிட்டு இருந்தா. கலவைங்கிற ஊர், கலவைங்கிற ஊர்ல தான் வந்து மகாபெரிவாளுடைய குரு பரமகுரு 2 பேருடைய அதிஷ்டானம் இருக்கு. அங்க முகாம் போட்டிருக்கா. இந்த ஓதுவார் வந்த சமயத்துல பெரியவா ஒரு டீப்பா ஒரு சதஸ்ல மூழ்கியிருந்தா. வேத விற்பனர்கள்லாம் சுற்றி வர இருக்கா. அவளுடைய பெரிய ஒரு விவாதங்கள், பிரதிவாதங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கா அவளுக்குள்ள. அதெல்லாம் ரசிச்சு கேட்டு இருக்கா பெரியவா. வேத கானம் ஒரு பக்கத்தை நடந்துட்டு இருக்கு. அங்கங்க வந்து பெரியவா சில கேள்வி எல்லாம் அவளை கேட்கிற. அவ பதில் சொல்ல திணற போது பெரியவாளே வந்து அதுக்கு வியாக்கியானம் கொடுத்து விளக்கெல்லாம் கொடுக்கறா. அப்போ ரொம்ப தள்ளி நின்றுண்டு இந்த ஓதுவார் பார்த்துட்டே இருக்கார். 1/4 மணி நேரம் ஆச்சு, 1/2 மணி நேரம் ஆச்சு, 1 மணி நேரம் ஆச்சு. பெரியவா வந்து இவரை பாக்குற மாதிரி இல்ல, இவர் கிட்ட போற மாதிரியும் இல்ல, சதசு முடிகிற மாதிரியும் இல்ல. எவ்வளவு நேரம் நிக்கிறது? ஆனா அந்த ஓதுவார் மனசுல ஒரு தீர்மானம் பண்ணிட்டார். வந்துட்டோம், சர்வேஸ்வரனாக இருக்கக்கூடிய மகா பெரியவாளை கிட்ட போய் தரிசனம் பண்ணாத போப்படாது அப்படின்னு தீர்மானமா அன்ன ஆகாரம் இல்லாத அங்கே நின்றுட்டார். அப்படியே ஒரு மாதிரியா இருக்கும் போது இந்த 2 கோஷ்டிகள் விவாதம் பண்ணிட்டு இருக்க பெரியவா அப்படி ஒரு சுற்றி வர யார் யாரெல்லாம் நிக்கிறான்னு ஒரு கண்ணோட்டம் அப்படி பார்த்தா. நம்ம அதுக்கும் புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும்னு வச்சுக்கோ, பெரியவா பார்வை விடணும்னு. அப்படியே பார்க்கும்போது இந்த ஓதுவார் கை கட்டி நிக்கிறத பார்த்தார். கண்ணீர் மல்க. உடனே இங்க வா அப்படின்னு கூப்பிட்டார். கூப்பிட்டுட்டு இந்த சதஸ்ல விவாதம் பண்ணிட்டு இருந்தவளை கையை காமிச்சு கொஞ்ச நேரம் நிறுத்துங்கன்னு. அவளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம். என்னது ரொம்ப காரசாரமான விவாதம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது கை காமிச்சு நிறுத்துங்கிறா பெரியவா. யார் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஐபி வந்திருக்கான்னு பார்த்தா ஒரு ஓதுவார். கழுத்துல வந்து ஒரு கயித்துல ஒரு ருத்ராட்சம் கட்டிட்டு இருக்கார், விபூதி எல்லாம் போட்டு இருக்கார், இடுப்புல அழகா வேட்டியை கட்டிட்டு பவ்யமா வந்து நிக்கிறார். பெரியவா அவர்கிட்ட எல்லாம் குசலம்லாம் விசாரிச்சு, எங்கேருந்து வர, எங்க இது பண்ற, எந்த கோவில்ல நீ இருக்க, தேவாரம் எல்லாம் எத்தனை தெரியும் உனக்கு, இது என்ன பண்ணுன்னா என்ன, இது கர்நாடக இசையில இருக்கிற ராகத்துக்கும் இந்த பண்ணுக்கு என்ன சம்பந்தம், இப்படி நிறைய அவரோட விவாதங்கள்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு என்ன பண்ணா, சரி நீ அங்க கோவில்ல பாடுவியோ இல்லையோ, அதுல இருந்து சில தேவாரத்தெல்லாம் இங்க பாட நானும் கேக்குறேன். அது என்னன்னோ ராகம்லாம் சொல்ற, நட்ட பாடேங்கிற, பழம் பஞ்சரம்ங்கிற, குரஞ்சிங்கிற, என்னன்னு சொல்றா இல்லையா, அதெல்லாம் நீ கர்நாடக சங்கீதத்துல என்ன ராகம் அது அதையும் சொல்லி எனக்கு கொஞ்ச நாள் பாடேன். அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். நம்ம தரிசனம் கிடைக்குமான்னு நினைச்சோம், நமக்கு வந்து பெரியவா முன்னாடி பாடக்கூடிய இது கிடைச்சிடுத்து. நல்லையப்பர் முன்னாடியே பாடிட்டு இருந்தவர் இன்னைக்கு வந்து இந்த கருணமா முகலான நம்முடைய காஞ்சி மகாபெரிவா முன்னாடி பாடக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைச்சோன்னா சந்தோஷத்துக்கு கேட்கணுமா பாட ஆரம்பிச்சார். கொஞ்ச நாள் பாடினா நிறுத்திவிட்டார். உடனே பெரியவா சொன்னா, நான் போருன்னு சொல்ற வரைக்கும் பாடுன்னு. பாடுறார் கிட்டத்தட்ட 1.5 மணி நேரம் அவர் வந்து அழகா பாட பெரியவா ரசிச்சு கேட்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு அவருக்கு. கடைசியில உனக்கு அந்த காதலாகி கசிந்து அது தெரியுமோ அப்படின்னு கேட்கிறா பெரியவா. தெரியுமே, அதை நீ ஏன் பாடல அப்படின்னு. அதை பாடினா என் மனசு வந்து அப்படியே ஏதோ இலகிய போயிடுது பெரியவன். பாட்டு அந்த பாட்டு, காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவாதமை உய்விப்பது வேதம் 4 மெய்ப்பொருளாவது நாதன் நாமம் நமசிவாயமேன்னு இந்த சிவம் கேட்க அந்த பாட்டை அவர் பாடுறார். நாதன் நாமம் நமசிவாயமேன்னு பாடுறார். அதை பாடணும்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட மகாபெரிவா வந்து அவருக்கு கௌரவம் எல்லாம் பண்ணி ஷால் எல்லாம் போத்தி அவருக்கு சன்மானங்கள்லாம் கொடுத்து பிரசாதங்கள்லாம் கொடுத்து, நீ நன்னா பாடின்று இந்த கைங்கரியத்தை விடாத பண்ணின்ற, நீ மாத்திரம் பண்றதோட இல்லாத நிறைய பேருக்கு சொல்லி கொடுத்து தயார் பண்ணி எல்லாரையும் பாட வைன்னு சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணி அனுப்பிச்சாலாம். அப்படி சர்வேஸ்வரனான நம்ம மகாபெரிவார்த்தால அவ வந்து என்ன பண்ணாலும் அதுல வந்து ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு சூக்ஷ்மமான ஒரு காரணம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியுது. அப்புறம் அவர் அனுப்பிச்ச அப்புறம் இந்த சதசம் மறுபடியும் தொடர்ந்து நடத்தினார். அது பாட்டு நடந்துட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வேற பல நிகழ்வுகள்லாம் நடந்தது. அவரை பார்க்கறதுக்கு நிறைய பேர்லாம் வந்துருந்தா. அப்படி சில பேர் வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தவாட சில நிகழ்வுகள் எல்லாம் நம்ம அடுத்த ஸ்லாட்ல எல்லாம் நம்ம பார்க்கறதுக்கு இருக்கோம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா கர்நாடகத்தில் யாத்திரையில் இருக்கிறதே
நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜை பண்ணினத்தை பார்த்தோம். அந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி முடிச்சுண்டு அதுக்கப்புறம் உடனேயே பௌர்ணமி வந்தது. அந்த பௌர்ணமிங்கிறது வைகாசி மாசத்துல வபன பௌர்ணமி. பெரியவாளுக்கு வபனம் பண்ணிக்கணும். அதாவது சன்னியாசிகள் க்ஷவரம் பண்ணிக்கிறது 2 மாசத்துக்கு ஒரு தரம் பௌர்ணமியில பண்ணிப்பா. அதை வபன பௌர்ணமி அப்படின்பா. இந்த வபனம் பண்ணிக்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ். அது ஒரு ரொம்ப சிரமமான காரியம். அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா என்னன்னா இந்த யாத்திரையில வரத்தே சிறுகுப்பா அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இருந்தா. இந்த சிறுகுப்பாங்கிறது ஒரு சின்ன கிராமம். அந்த கிராமத்துல இருக்கிறதே தான் அதுக்கு முன்னால கார்த்தால ஆகாமாவி அப்படிங்கிற ஸ்நானத்துக்கு வழியில ஒரு நதியில ஒரு தண்ணி ஓடினத்துல ஸ்நானம் பண்ணியாச்சு. இப்ப இந்த வபனம்ங்கிறது சூரியோதயம் எல்லாம் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கு ஒரு இடம் வேணும். இந்த சிறுகுப்பாக்கு வந்திருந்தா. இந்த சிறுகுப்பால வந்திருந்தா ஒரு கோவில், அந்த கோவிலுக்கு பக்கத்துல குளம். சரி, இந்த குளத்தங்கரையில வபன ஸ்நானம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த கர்நாடகத்துல ஒவ்வொரு ஊர்ல ஒரு குளம் இருக்கும், ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும். அதெல்லாம் குடிக்கிறதுக்கு அந்த வாட்டர் சோர்சஸ் அதுலேயும் தான் எடுத்துப்பா. அதனால அந்த ஊர்க்காரெல்லாம் என்ன பண்ணுவா, அங்க ஸ்நானம் பண்றது, துவைக்கிறது, வைக்கிறது, அது மாதிரி எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய மாட்டா. குடிக்கிற தண்ணி உபயோகத்துக்கு இருக்கிறதுனால. பெரியவாளுக்கும் ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்படின்னா அவள்லாம் சொன்னா பெரியவா மட்டும் ஸ்நானம் பண்ணலாம். அந்த ஸ்நானத்து கூட அவ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பக்கெட்லேருந்து வெளியில எடுத்து வச்சுட்டு அதுல மொண்டு விட்டு ஸ்நானம் பண்ணலாம், அது மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு அலோவ் பண்ணியிருந்தா. மற்றவாள்லாம் குளிக்கிறதுக்கு அவள் அலோவ் பண்ணல. இவ எங்கேயோ தான் போய் கூட கைங்கரியம் பண்ணவாள்லாம் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு வண்டியில தண்ணி எல்லாம் ரொப்பிண்டு வந்து சமையல் சாப்பாடு எல்லாம் இருக்கே. அவளுக்கூட இல்லை, இது மாதிரி திடீர்னு தரிசனத்துக்கெல்லாம் போயிடுவா. அப்பப்போ தரிசனத்துக்கு ஜனங்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்குமே, வந்த இடத்துல அவளுக்கு சாப்பாட்டுக்கா ஹோட்டலாட்டெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது. இங்கே தான் ஏதோ போட்டத்தை சாப்பிட்டுட்டு போகணும். இவாளுக்கு வேற பண்ணணும். அப்படி இந்த வபனத்துக்கு ஒரு மரபுன்னா வேணும். நாவீதர் வந்திருக்கார், வபனம் பண்ணி விடலாம் அப்படின்னா இடம் போறல. அதனால பக்கத்துல பின்னால ஒரு இடத்துல மரத்துக்கு சுத்தி வர அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் வச்சிருந்த அந்த வஸ்திரம் எல்லாம் கட்டி எல்லாம் பண்ணியிருந்தா. ஆனா அப்படி துணியை கட்டி பண்ணினா கூட மரப்பு பண்ணினாலும் அதுவும் போராது, சரிப்பட்டு வராது. அப்படிங்கிறதுனால ஸ்ரீகண்டன் பிரிவாள்கிட்ட கேங்கினு அந்த பக்கத்துல சோள வயல் காடு இருந்தது. அதுல அந்த சோள தட்டையெல்லாம் இருக்கும், பெருசு பெருசா மரம் மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் எடுத்து வச்சு ஒரு பெரிய ரூம் மாதிரியே பண்ணி சிருஷ்டி பண்ணி பர்ணசாலை எப்படி ராமரமர மாதிரி மகரிஷிகள்லாம் அப்படித்தான் இருந்திருக்கா. அங்கங்க என்னென்ன இலை செடி கொடி எல்லாம் கிடைக்கிறதோ அதெல்லாம் வச்சுட்டே ஒரு வீடா மாதிரி பண்ணிட்டு பர்ணசாலையா பண்ணிட்டு, அதனால பர்ணசாலைன்னு தான் அதுக்கு பேர். அது போலதான் இந்த சோளத்தட்டையில ஒரு பர்ணசாலையை பண்ணி பெரியவாளுக்கு வபனத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி விட்டா. பண்ணினா கிட்டத்தட்ட 11 மணிக்கு வபனம் அரைச்சுது. மத்தியானம் 12:30 மணி 1 மணி வாக்குல வபனம் முடிஞ்சது. இந்த வபனம் முடிஞ்சு பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆத்தியானி அனுஷ்டானம் எல்லாம் பண்ணி பெரியவாளுக்கு பிட்சை பண்ணி கூட கைங்கரியமெல்லாம் சாப்பிட்றதே கிட்டத்தட்ட 3 மணி போல ஆயிடும். வடிகார்த்தால எழுந்துட்டு ஆகாம ஸ்நானம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதுக்கு வேற ஒரு தூரம் பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி இங்க வந்து வபனம் பண்ணிட்டு 2 மணி நேரம் போல வபனத்துக்கு உட்காந்துட்டு வபனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்நானம் பண்ணி அனுஷ்டானம் எல்லாம் பண்ணி பிட்சையெல்லாம் பண்ணினது. பெரியவாளுக்கு கொஞ்சம் ஜுரம் வர ஆரம்பிச்சுடுத்து, டெம்பரேச்சர் வந்துடுத்து. கதன்னு டெம்பரேச்சர் வந்துடுத்து. அப்படி இருக்கு. அப்படி இருந்தா கூட சித்த பிட்சம் படுத்திருந்தா சித்த ரெஸ்ட். பக்கத்துல கோவில்னு சொன்னோம், இந்த கோவில்ல தங்கி இருக்கா. உடனே அன்னைக்கு பௌர்ணமியா இருந்ததுனால ராத்திரி பௌர்ணமி பூஜை உண்டு. பெரியவா இந்த யாத்திரையெல்லாம் சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜைய புதுப்பெரியவாள்கிட்ட கொடுத்துட்டு மடத்து நிர்வாகம் முழுக்கல வாழ்கிட்ட இருந்தா கூட பெரியவா அப்படி பழசு பண்ணி பழகினதுனால என்னன்னா தன்னோட அனுஷ்டானத்தை குறைச்சிக்கவே இல்லை. அங்க முன்னால சுவாமி இருக்காது, அது இருக்காது, இது இருக்காது, ஒண்ணும் இருக்காது. ஆனா மானசீகமா பெரியவா பூஜை எல்லாம் பண்ணுவா. இவா பீடாதிபதியா இருக்கிறதே 3 கால சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணாளா, இப்பவும் அதே மாதிரி ஸ்நானம் ஆயிடுத்துன்னா 3 கால சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணுவா. அப்போ பௌர்ணமி பூஜை பண்ணாளா ராத்திரி, இப்பவும் பௌர்ணமி பூஜை பண்ணுவா. அப்போ நரசிம்ம ஜெயந்தி பண்ணாளா, அப்போ கோகுலாஷ்டமி பண்ணாளா, ராமநவமி பண்ணாளா, இப்பவும் அதெல்லாம் பண்ணுவா. அது அந்த சம்பிரதாயத்தை விடாத பண்ணிட்டு இருந்தா பெரியவா. பௌர்ணமிக்கு ரொம்ப முக்கியமா ராத்திரியில பூஜை. அந்த பௌர்ணமி பூஜையை சந்திரனோட வெளிச்சத்துல வச்சுட்டு பெரியவா தியானம் பண்ணுவா. முதல்ல பூஜையும் உண்டு, அதுக்கப்புறம் தியானம் உண்டு. ரொம்ப அமானுஷ்யமா இருக்கும். பெரியவாள் அந்த சமயத்துல பௌர்ணமியில அந்த நிலா வெளிச்சத்துல வேற எந்த ஒரு விளக்கும் இல்லாத தீப வெளிச்சமும் வச்சுக்காத முழுக்க அந்த நிலாவோட வெளிச்சத்திலேயே அந்த சீத கிரணத்திலேயே பெரியவா உட்கார்ந்துட்டு சந்திரனை பார்த்துட்டு
அம்பாளை சந்திரமண்டல மத்தியகா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையோ, சந்திரமண்டலத்துக்கு நடுப்புற தான் அம்பாள் வாசம் பண்றா அப்படின்னு. அப்படி அம்பாள் சந்திரமண்டலத்துக்கு மத்தியில வாசம் பண்றதுனால பெரியவா லலிதா சஹஸ்ரநாமம் இன்னும் பல அம்பாளோட தேவி கிரந்தங்கள்லாம் சொல்லி வெளியில தெரியாது, ஆனா மானசீகமா தான் அது அத்தனையும் நடக்கும். விவரம் புரிஞ்ச வாழ்க்கை இது எது நடந்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி பண்ணி இந்த பௌர்ணமி பூஜை பண்ணுவா. பெரியவாளுக்கு ஜுரமா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னோம். இருந்தா கூட பௌர்ணமியா இருக்கிறதுனால திருப்பி சாயந்தரம் ஸ்நானம் பண்ணி இந்த நிலா வெளிச்சத்துல உட்காந்துன்னு இந்த பௌர்ணமி பூஜை எல்லாம் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப டயர்டா எடுத்து ஒரு பாலை எடுத்துட்டு படுத்துனுட்டா. இப்படி பெரியவா படுத்துட்டா என்ன ஆயிடுத்துன்னா, அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் கர்த்தாலேருந்து கூடி இருக்கு இல்லையா, அதுல இந்த பக்தியில எல்லாம் பஜனை பண்ண ஆரம்பிச்சுடுத்தோம். பண்ணினா அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் ராத்திரி முழுக்களும் வெளியில உட்காந்துட்டு ஒரே உற்சாகமா பஜனை பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆனா உள்ளேயானா பெரியவாளுக்கு டெம்பரேச்சர் இருக்கு, உடம்பு சரியில்லை, படுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சித்த தூங்கலாம்னா அசந்து சித்த கண்ணை அசர முடியாத இவாள்லாம் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. நாமளா இருந்தாக்க கோபம் வரும், நமக்கு தாபம் வரும், வருத்தப்படும். இப்படி ஒரு விளையாட்ட விளையில வந்து நமக்கு உடம்பு உபாதப்படுத்துறது, இவா பாட்டுக்கு இப்படி பஜனை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காளே அப்படின்னு தான் தோணும். ஆனா பெரியவாளுக்கு ஒண்ணுமே தோணல, உதயம் தடுக்கல. அவா பாட்டுக்கு ஆனந்தமா பஜனை பண்ணிட்டு அவ நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கா, பெரியவா பாட்டுக்கு இருந்தா. அப்படி இருந்ததுனாலே மறுநாளை கார்த்தால எப்பொழுதும் போல ஏந்துண்டாச்சு, ஸ்நானம் அவளுக்கு உண்டான அனுஷ்டானத்துக்கெல்லாம் ஆரம்பிச்சாச்சு. முகம் மட்டும் வாடி இருந்தது. ஏன்னா ராத்திரி சரியா தூக்கம் இல்லை, இவாள்லாம் நாம சங்கீர்த்தனம் சத்தமா இருந்தது. பெரியவாளுக்கோ 2-3 ஸ்நானம் ஆயிடுத்து. 2-3 ஸ்நானமும் வெவ்வேறு தண்ணியில் எல்லாம் பண்ணினது, டெம்பரேச்சர் வேற வந்துருத்தோ. அதனால முகம் ரொம்ப மாடி இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே ஸ்ரீகண்டன்கிறவர் பெரியவாளுக்கு ஏதோ கை வைத்தியமா தான் பண்ணுவார். கஷாயத்தை போட்டு கொடுக்கறது, கஸ்தூரி மாத்திரை கொடுக்கறது, இது மாதிரிதான். இந்த எங்க போனாலும் அது அதுக்கு உண்டானது ஏதோ வரும். பிரதோஷ மாமா அப்படின்னு பரம பக்தர், அவ தரிசனத்துக்கு போயிருக்கா. பாலாஜி அப்படின்னு மாமாவோட கூட போறவர், வெள்ளம் பக்தருக்கு போயிருக்கட்டு ஒரு சமயம் சந்தர்ப்பத்துல நடந்தது. என்ன பண்ணான்னா, தூதுவளை இலைய ஒரு கவர்ல போட்டு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணலான்னு கொடுத்தனுச்சிருக்கா. கொடுத்தனுச்சிருந்தா அங்க எடுத்துன்னு போனவா மறந்து போயிடுத்து தூதுவளைய பெரியவாள்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்றதுக்கு. ஏன்னா அது ஒரு சின்ன சாமான் தானே, அது ஒரு பிளாஸ்டிக் பால் கவர்ல போட்டு உள்ளுக்குள்ள வச்சிருந்தது. அங்க பெரியவா தரிசனம் பண்றதே அந்த ஆனந்தத்துல மறந்து போயிடுத்து போல இருக்கு. ஆனா கொடுத்தனுச்ச பக்தரோ பிரியமா தூதுவளைய கொடுத்திருக்காரு. அதை எடுத்துன்னு போன பக்தரோ பெரியவாள்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணல. ஆனால் பெரியவா விட்டுருவாளா? என்ன பண்ணினா, தொண்டையெல்லாம் இருமி கணச்சுண்டு ஸ்ரீகண்டன் கைங்கரியம் பண்ண சொல்றா. பெரியவா எங்கேயோ இங்க காட்டுல வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம், ஒரே கபமா இருக்கு, சளியா இருக்கு. நம்பூர் பக்கமா இருந்தா வேலியில நிறைய இந்த தூதுவளை எல்லாம் இருக்கும். அதுல 4 இலையை பறிச்சு கசக்கி வாயில போட்டுன்னு விட்டோம்னா, 4 தரம் போட்டுட்டாக்க தூதுவளைய கசக்கி வாயில போட்டுட்டா இந்த கபத்தெல்லாம் வேறு எடுத்துடும், கபம் எல்லாம் போயிடும். இங்கே தூதுவளை கிடைக்கல, தூதுவளைக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்றா. இது சொன்னோன்னு எடுத்துன்னு போன அந்த பக்தருக்கு ஷாக்கா இருந்தது. அப்பதான் ஞாபகம் வந்தது, பெரியவா தூதுவளை அப்படின்னு இந்த தூதுவளை கதையை சொன்னோன்னு தான் அவருக்கு ஞாபகம் வந்தது. உடனே ஓடி போய் பையில எங்கேயோ வச்சிருந்தது எடுத்துன்னு வந்து இந்த கவர்லேருந்து வச்சா. பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, இப்பதான் தூதுவளைன்னு கேட்டோம், உடனே வந்துருத்து பாரு அப்படின்ட்டு, நம்ம எதை நினைச்சாலும் ஆசைப்பட்டாலும் கிடைச்சிடுறது அப்படின்ட்டு அந்த தூதுவளையை எடுத்து தான் கசக்கி வாயில போட்டு இருக்கிறா. அப்படின்னா இது எதை காமிக்கிறது அப்படின்னு சுவாமி கீதையில சொல்றாரு, உன்னால என்ன முடிஞ்சதோ அர்ப்பணம் பண்ணேன். உனக்கு பழம் முடிஞ்சுன்னா பத்திரம், புஷ்பம், பலம், தோயம் அப்படின்லாம் சொல்றாரு இல்லையோ. உனக்கு என்ன முடியுமோ உன் சக்திக்கு உட்பட்டது எதை அர்ப்பணம் பண்ணினாலும் அதை அர்ப்பணம் எடுத்த பக்தியோட அர்ப்பணம் பண்ணு. அப்படி பக்தியைத்தான் நான் பார்க்கிறேனே வழியே, அந்த பாவத்தை தான் கிரகிக்கிறேனே வழியே, அதுல உள்ள பாக்கியமா இருக்கிற வெளியில இருக்கிற சாமான நாம் பத்தி கவலைப்படுறது இல்லை அப்படின்னு கீதாச்சாரியன் கீதையில சொன்னபடியே அதே ஆச்சாரியன் தானே இங்கே சங்கராச்சாரியரா வந்திருக்கார். அதனால்தான் பெரியவா என்ன பண்றா, யாரோ ஒரு பக்தர் தன்னோட பக்தியினால பெரியவாளுக்கு தூதுவளை கொடுக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்தத அது விட்டு போயிடாத இருக்கணும், தங்கிட்ட வந்து சேராத இருக்க போறதே அப்படிங்கிற ஒரு கவலையினாலேயே பெரியவா இதுக்கு ஒரு கதையை சொல்லி, நம்ம ஊர் பக்கமா இருந்தா தூதுவளை உடனே கிடைக்கும், இங்க எங்க போலாம் அப்படி இப்படின்லாம் ஒரு நாடகத்தை பண்ணி இந்த தூதுவளைய தான் எடுத்துட்டு ஸ்வீகரிச்சுண்டா அப்படின்னு ஒரு சந்தர்ப்பத்துல நடந்த நிகழ்ச்சி. இது எதுக்கு அப்படின்னா, பெரியவாளுக்கு இது மாதிரி கை வைத்தியமாவே தான் பண்ணிக்கிற வழக்கம். அது மாதிரிதான் இவரும் ஏதோ ஒரு கஷாயத்தை போட்டு கொடுத்தார், ஒரு கஸ்தூரி மாத்திரை போட்டு கொடுத்தார், என்னெல்லாமோ பண்ணினா
இதெல்லாம் கூட இவாளோட கம்பல்ஷனுக்கு கைங்கரியம் என்றவாளோட நிர்பந்தத்துக்காக தான் பெரியவா அதெல்லாம் எடுத்துப்பாளே வழிய, இல்லைன்னா அவளுக்குன்னு எதுவுமே கிடையாது. நீங்க தெய்வத்தங்குரல்ல பார்த்தா நமக்கே தான் உபதேசம் பண்றா. டெம்பரேச்சரா ஒரே ஜுரமா இருக்கா, 104 டிகிரி 110 டிகிரி நெருப்பா கொதிக்கிறதா, கொதிக்கட்டுமே, கொதிச்சா அப்ப எல்லாரும் நினைச்சுங்கோ என்னென்ன ரிஷிகள்லாம் பஞ்சாக்னி மத்தியில நின்று தபஸ் பண்ணினா அப்படின்லாம் நம்ம புராணங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா நம்மளோட இருக்கிற ஸ்திதியில பஞ்சாக்னி மத்தியில நின்று தபஸ் பண்ண முடியுமா? நடுப்புற 5 அக்னிக்கு நடுப்புற நின்று இருந்தாக்க எப்படி தகிக்கும்? வெந்து போறாப்புல இருக்கும். நமக்கு கொஞ்சம் வெயில் அடிச்சாலே உடனே ஏசி வேண்டிருக்கு, கரண்ட் போயிடுத்துனா நமக்கு தாக்கு பிடிக்கல, யூபிஎஸ் வேண்டிருக்கு, இப்படி எல்லாம் தான் வச்சிருந்து அந்த சௌக்கியத்துல ஒரு க்ஷணம் கூட குறையப்படாது, ஒரு நிமிஷம் கூட குறையப்படாதுன்னு தான் பாக்குறோம். ஆனால் பெரியவா என்ன உபதேசம் பண்றாங்க, இந்த பஞ்சாக்னி மத்தியில நின்று தபஸ் பண்ணினா எல்லாம் ஒரு ஏறும், நமக்கு பெரிய க்ஷேமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. நம்மளாவே போய் உட்காந்துன்னு அந்த காலத்து ரிஷிகள் மாதிரி பஞ்சாக்னி மத்தியில நடுப்புற வலிய போய் உட்காந்துன்னு நம்ம தபஸ் பண்ண போறது இல்ல. ஆனால் இப்படி எதாச்சும் ஜுரம் வந்துடுத்தா உடம்பு 104 டிகிரி 110 டிகிரி கொதிக்கிறதா, தகிக்கிறதா, அப்ப பஞ்சாக்னி மத்தியில இருக்கும். இது ஈஸ்வரனாவே நமக்கு ஒரு அனுகிரகம் பண்ணி இருக்கு. இப்படி பஞ்சாக்னி மத்தியில 2 நாளைக்கு இருக்க, 4 நாளைக்கு இருக்க அப்படின்னு நினைச்சுண்டு அப்ப ஈஸ்வர ஸ்மரணையிலேயே இருந்தோம்னா ஜுரத்துக்கு ஜுரமும் போயிடும், ஜுரமத்தோட உபாதையும் தெரியாது, நமக்கு ஒரு பெரிய தபஸ் பண்ணின பலனும் கிடைக்கும். அப்படி வச்சுக்கலாமே அப்படிங்கிறா. ஒரே கோல்டா இருக்கா, ஏதோ சீதளமா இருக்கிற இடத்துல உட்காந்துட்டு குளூர்ல போய் உட்காந்து தபஸ் பண்ணோம்னு நினைச்சுக்கலாம். ஒரே உஷ்ணமா இருக்கா, உஷ்ணத்துல பஞ்சாக்னியில தபஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கலாம். இப்படி நமக்கு என்னென்னலாம் வரதோ, ஒரு உபாதைகள் வருதோ, அதையே நமக்கு ஈஸ்வரன் நமக்கு வலியை கொடுத்திருக்கிற ஒரு தபஸ் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு அவரை தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா, இன்னும் பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா இன்னும் நமக்கு பலன் ஏறும், நம்மளோட தபஸும் ஏறும் அப்படின்லாம் சொல்றா. நாளைக்கு மத்தியானம் பார்த்தா பெரியவா உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப உடம்பு உபாதை அப்படின்னு படுத்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொன்னா. இவா தரிசனத்துக்கு பொறுத்த இல்லை, பெரியவாளுக்கு ரொம்ப முடியல, இன்னைக்கு கார்த்தாலேருந்து வயிற்று வெளி துடிச்சுன்னு இருக்கா அப்படின்லாம் சொன்னா. பெரியவா ஒரே பசி பட்னி எல்லாம் கிடந்ததுனால கொஞ்சம் இந்த அல்சர் ப்ராப்ளம் எல்லாமும் அப்பப்போ நிறையாவே இருக்கும். ஆனா அந்த வயிற்று வெளினா துடிப்பாளே வழிய அந்த பூஜா காலங்கள்லாம் வந்துடுத்துனா எங்க போச்சுன்னு தெரியாது. அப்படிதான் பெரியவா வயிற்று வெளியில தவிச்சுன்னு இருக்கா அப்படின்னு சொன்னா. இவ பின்னால போய் பார்த்தா அவளோட இருக்கிற அந்த இடத்துல பெரியவ வயிற்ற பிடிச்சுண்டு வலி தாங்காத இப்படியும் அப்படியும் உருள்றா, தரையில விழுந்து விரல்றா. அந்த அளவுக்கு உடல் உபாதை இருக்கு, வயிற்று வலி இருக்கு. பார்த்தவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. வர்ணீதம் சொல்லுவார், பரமேஸ்வரா உன்னை ஈஸ்வரன்கிறோம், அப்பேற்பட்ட பரமேஸ்வரனா இருந்தா கூட ஒரு மனுஷ சரீரத்தை தாங்கின்னு இந்த சரீரத்தோட உலகத்துக்கு வந்துட்டாக்க அந்த மனுஷாளுக்கு உண்டான இந்த சரீரத்துக்கு உண்டான பஞ்சபௌதிகமான சரீரத்துக்கு உண்டான உபாதைகள்லாமும் எல்லாருக்கும் இருக்குங்கிறத காமிக்கிறாப்புல இருக்கு. எப்படி ஒரு ராமாவதாரம் பண்ணினா கூட ராமரா இருந்தாலும் பரமாத்மாவா இருந்தாலும் சீதையை தொலைச்சிட்டு அழறது சிரிக்கிறது இப்படி எல்லாம் பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் இருந்தது. கிருஷ்ணாவதாரம் எல்லா அவதாரத்திலையும் பாக்கிறோமே. அந்த மனுஷாளா இருந்தா அவளுக்கு என்னென்ன கஷ்ட நஷ்டங்கள் வரும், அதுல சுகதுக்கங்கள் என்ன, அதோட சாதக பாதகம் எப்படி இருக்குங்கிறதெல்லாம் பண்ணி காமிச்சிருக்காளோ இல்லையோ, அது போலதான் இங்கேயும் அவர் தான் சொல்லுவார் விரணீதர். ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது, பாக்குறவாளுக்கெல்லாம் வருத்தமா இருந்தது. பெரியவா அப்படி தவிக்கிறா. ஆனால் சாயந்தரம் பிரதோஷமாச்சு, பிரதோஷ பூஜை, பிரதோஷ காலம் வந்துடுத்து, பிரதோஷம் அப்படின்னு என்னமோ தடார்னு பெரியவா சாதாரணமா படுத்துட்டு இருக்கிறவா ஏந்திருக்கிறாப்புல ஏந்துண்டா போனா ஸ்நானத்தை பண்ணினா உட்காந்துட்டு எப்போதும் இல்ல ஆஸ் யூஷுவல் சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா. பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கு. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாலே வயிற்று வலின்னு துடிச்சவரா, அப்படி உருண்டு பிறண்டவரா, இப்ப என்னடான்னா உட்காந்துன்னு அப்படி மெய்மறந்து பூஜை பண்ற. அப்படின்னா இது எதை காமிக்கிறதுன்னு, அதான் யோக சக்தியினால அவளுக்கு அந்த உபாதைங்கிறது சரீரத்தை படுத்துதான் படுத்தும். ஆனா எந்த சமயத்துல வேண்டாமோ அதை லட்சியம் பண்ணாத அதை அவ அந்த தூக்கி போடவும் முடியும். சட்டையை தூக்கி போடுறாப்புல இந்த சரீரத்தை உதறவும் முடியும். அந்த சரீர பிரஜை அப்படிங்கிறதும் தெரியறது. அப்படி பல சந்தர்ப்பங்கத்துல, இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல ஏகாதசி இன்னைக்கு பெரியவாளுக்கு ரொம்ப 104 110 டிகிரி ஜுரமா இருக்கு. படுத்துட்டு இருக்கா. படுத்துட்டு இருக்கிறவாள்லாம் வந்தவா தரிசனத்துக்கு வந்தவாள்லாம் பார்த்துட்டு மனசு ரொம்ப வருத்தப்பட்டா. ஐயோ பெரியவா இப்படி படுத்துட்டு இருக்காளே, என்னாருது அப்படின்னு. சாயரட்சியோ ஆக போறது, சந்தியா காலம் வந்துருத்துனா அப்புறம் சாயந்தரம் சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணணும், ஸ்நானத்துக்கு போகணும், எல்லாம் பண்ணணும். எல்லாரும் கவலைப்பட்டு இருக்கா. பெரியவாளால இதுல எப்படி ஏந்துன்னு போய் திருப்பி ஸ்நானம் பண்ணி பூஜையெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பெரியவா உடனே எல்லாரும் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லுங்க அப்படின்னா வந்தவா எல்லாரையும் உட்காந்து கோஷ்டியா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்றா. அப்படி எல்லாரும் விஸ்வம் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொன்னாலோ இல்லையோ, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் முடியறதுக்குள்ள பெரியவாளுக்கு ஜுரம் இருந்த இடம் தெரியல, ஏந்துன்னு ஸ்நானத்துக்கு போயிட்டா. போறதே சிரிச்சுட்டே சொல்றா,
இத்தனை பேர் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொன்னோன்னு எப்படி இருந்த ஜுரம் இருந்த இடம் தெரியாத போயிடுத்து பத்தியோ அப்படிங்கிற. அதுல சொல்லியிருக்கோல்லி அச்சுதானந்த கோவிந்த நாமோச்சாரண பேஷஜா நஷ்யந்தி சகலாரோகாத் சத்தியம் சத்தியம் வதாமிகம் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கோல்லி அச்சுதா அனந்தா கோவிந்தா அப்படிங்கிற அந்த நாமாவை சொல்லிட்டாலே போரும். பாலாம்பிகேஷ வைத்தியேஷ பவரோக ஹரேதிச்ச ஜபேன் நாம திரயம் நித்தியம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கேன். இந்த நாமாக்கள்லாம் சொல்லிட்டாலே நமக்கு இருக்கிற வியாதியெல்லாம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்றது. இது ஏதோ உபச்சாரத்துக்கு சொல்றாப்புல இருக்கு, மிகைப்படுத்தி சொல்றாப்புல இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தோணலாம். ஆனால் அதெல்லாம் மிகைப்படுத்தி சொல்லல, சத்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த நாமாக்களுக்கெல்லாம் இவ்வளவு மகிமை இருக்குங்கிறத நிதர்சனமா காமிக்கிறாப்புல தான் இருந்து இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம். அச்சுதானந்த கோவிந்தான்னு சொல்லியாச்சு. அப்படி பெரியவா இன்னொன்னு சொல்லுவா, எப்போ இந்த நமக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு மருந்து இருந்து போட்டுண்டா கூட அப்ப இந்த பகவன் நாமாவை சொல்லின்னு போட்டுக்கலாமே அப்படின்பா. அச்சுதானந்தா கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாத்திரையை போட்டுக்கலாமே. என்னமோ மாத்திரை நம்ம அஜ்ஞானத்துல டாக்டர்கிட்ட போறோம், வைத்தியம் பண்ணிக்கிறோம், மாத்திரை மருந்தெல்லாம் சாப்பிடத்தான் போறோம். வெறும் அச்சுதானந்த கோவிந்தா நாமாவே போரும், அதுவே என்ன காப்பாத்தணுங்கிற அளவுக்கு தைரியமாலாம் நாம ஒன்றும் பெரிய ஆழ்வார் நாயன்மார்களா இருக்க போறது இல்லை. இருந்தா கூட இந்த வைத்தியம் பண்ணிண்டா கூட அந்த பகவன் நாமாவையும் சேர்த்துக்கலாமே, அந்த மந்திரங்களையும் சேர்த்துக்கலாமே. சேர்த்துன்னு பண்ணினாக்க இன்னும் ஒரு பலனும் நமக்கு கிடைக்கிறதோ இல்லையோ, பலன் ஜாஸ்தியா கிடைக்கிறதோ இல்லையோ, அதுக்காக தான் சொல்லுவா. இந்த நாம மருந்து மாத்திரையை போட்டுக்கிட்டு அச்சுதானந்தா கோவிந்தா சம்போ மகாதேவா வைத்தியநாதா பவரோக வைத்தியபதி அப்படின்னு தானே சொல்லிட்டு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதை போலதான் இங்கேயும் இவாளுக்கு இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொன்னோடனே ஜுரம் இருக்கிற இடம் தெரியாத போனாப்புல இருந்தது. இவா ஸ்நானத்துக்கு போயாச்சு. இது எதை காமிக்கிறது அப்படின்னு, இந்த பெருமையெல்லாம் வேதத்தோட பெருமை, சாஸ்திரங்களோட பெருமை, புராண இதிகாசங்களோட பெருமையெல்லாம் நமக்கு காமிக்கணுங்கிறதுக்காகவே தான் பெரியவா இப்படி எல்லாம் தனக்கு ஏதோ சரீரோபாத வராப்பிலையும் அது என்னமோ இதெல்லாம் சொல்லி தீர்றாப்பிலையும் காமிக்கிறா. அப்படி பண்ணி காமிச்ச லீலைகள் பல நிகழ்ச்சிகள் உண்டு. அப்படின்னு அஷ்டலட்சுமி கோவில் கட்டினவர், அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சேட்ஜி கல்கட்டால இருந்தவர். அவருக்கு பெரிய கோடீஸ்வரர். ஆனா அவருக்கு ஒரே ஒரு குறை என்ன அப்படின்னா, வாயால சாப்பிட முடியாது. அந்த அளவுக்கு வயத்துல ஒரு உபாதை. எதுவா இருந்தாலும் ஒரு டியூபை வச்சிருந்தா லிக்விடை தான் சாப்பிடணும், அப்படிதான் முடியும். ஒரு பெரிய கோடீஸ்வருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு எதை வேணா நினைச்சா சாப்பிடலாம், ஆனா சாப்பிட முடியாது. இப்படி ஒரு வியாதி பிராரப்தம்னா என்னன்னு பாருங்க, எவ்வளவு மனசு முதல்ல வருத்தப்படும். இந்த முக்கூர் கல்கட்டாக்கு கதைக்கு போயிருக்கிறதே அவர் வந்து சொன்னார், எனக்கு இது மாதிரி ஒரு பிராரப்தம் இருக்கு, எனக்கு என்ன பண்ணேன்னு தெரியல அப்படிங்கிறதே. அவர் சொன்னார், பெரியவாளை பத்தி அவர் நிறைய உபன்யாசத்தெல்லாம் சொல்லுவார். அவர் சொன்னார், எனக்கு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி அவ அனுங்கிறதுனால இது சரியா போச்சுன்னா தேவையில்லை, நீங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு. அவர் உடனே பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னா, பெரியவா சொன்னா, நான் என்ன பண்றதுக்கு இருக்கு, என்கிட்ட ஒண்ணும் இல்லை, நீ ஒண்ணு வேணா பண்ணு. நம்ம வியாசாச்சாரியால் பண்ண 18 புராணம் இருக்கு, அதெல்லாம் அவர் பெரிய கோடீஸ்வரங்க, அதை பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் யாருக்கெல்லாம் படிக்கணும், பக்தி ஸ்ரீயா படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாளோ அவருக்கு எனாமா கொடுக்க சொல்லு, விற்கப்படாது. இந்த புராண இதிகாச புஸ்தக தானம் பெரிய விசேஷம்னு பஞ்சதான தசதானத்துல ஒன்னா சொல்லியிருக்கே. அதனால இந்த புஸ்தகங்களை 18 புராணத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்க சொல்லும் அப்படின்னா. அதே மாதிரியே அவர் அந்த உத்தரவுப்படியே பெரியவா உத்தரவுப்படி பண்ணினர். கடைசியா ஸ்காந்த புராணம் பிரிண்ட் ஆகி கொடுக்க போற சமயத்துல என்ன ஆயிடுத்து அதிசயம் நடந்தது அப்படின்னர். இந்த டியூபை வச்சு டியூப் வழியா லிக்விடா போயின்னு இருக்கிற இந்த சேட்ஜிக்கு அந்த டியூபை எடுத்துட்டு வாய் வழியால போறாப்புல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஏற்பட்டது. அதுக்கப்புறம் கிடுகிடுன்னு இந்த வியாதி குணமாயி இவருக்கு சாதாரணமா ஆகாரம் பண்ற அளவுக்கு இவர் போயிட்டார், வந்துட்டார், குணமாயிட்டார். அவருக்கு பரம சந்தோஷம். இந்த நன்றியை தெரிவிங்க. என்னெல்லாமோ அவர் பரம பெரிய வைத்தியம் எல்லாம் பண்ணி பார்த்திருக்காரு, இனிமே பரிகாரம் எல்லாம் பண்ணி பார்த்தாரு, ஒன்னுத்துக்கும் வசையாதது பெரியவா சொல்லி இந்த 18 புராணத்தையும் அச்சு போட்டு எல்லாருக்கும் தானம், சத்பாத்திரங்களுக்கு தானம் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே தானம் பண்ணின பலன் இவருக்கு பிராரப்தம் தீர்ந்தது. இவருக்கும் ஆகாரம் வாய் வழியா சாப்பிட்றாப்புல இருந்தது. அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட வந்து அவர் சொல்லி ரொம்ப எவ்வளவு உணர்ச்சி பெருக்கோட இருந்திருப்பாரு, எப்படி இல்லை அவர் சொல்லி உருகியிருப்பார் அப்படின்னு. அவர் உருகினத்தை விட இந்த ஷேட்ஜி உருகினத்தை விட முக்கூர் ரொம்ப உருகினர். பெரியவா அனுகிரகத்துல இப்படி ஆயிருக்கே, பிரத்யட்சமா பார்த்திருக்கமே, பிரத்யட்சமா பார்க்கிறமே பெரியவாவோட தப்போபகிமே அப்படின்ட்டு பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொல்றதே. பெரியவா சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமோ, முக்கூர்ட்ட சொல்றா, அவன்கிட்ட சொல்லு, நான் ஒன்றும் பண்ணலை, எனக்கு ஒரு சக்தியும் இல்லை, நான் ஒன்றும் பண்ணலை, நமது வேத சாஸ்திரம் புராண இதிகாசத்தோட பெருமைன்னு சொல்லு, வியாசாச்சாரியாளோட பெருமைன்னு சொல்லு, அவர் சொன்ன அந்த எழுதின அந்த புராணத்தோட பெருமை இவனோட பிராரப்தத்துல இருக்கிறன்னு தெரியாத பறக்க அடிச்சு கொடுத்து நாசம் பண்ணி எடுத்து அப்படின்னு. அந்த புராணத்துக்கு என்ன இங்கேருந்து இவ்வளவு பெருமை வரும்? அதுவும் என்ன கதைகள் தானே, அதுக்கு ஏன் இவ்வளவு பெருமை வந்ததுன்னு. அது சாதாரண கதை இல்லையே, நம்மள மாதிரி மனுஷாலோட கதை இல்லையே, அது
பகவானோட அதிசயங்கள் என்னன்னு சொல்றது, அவரோட அவதார பெருமை இல்லைன்னா சொல்றது. அதனால இந்த பகவானோட பெருமையை சொல்றதுனால, அவர் பண்ணின லீலைகள்லாம் சொல்றதுனால, அவரோட அவதார வைபவங்கள்லாம் சொல்றதுனாலே தான் இந்த புராணத்துக்கும் அவ்வளவு பெருமை. இன்னைக்கும் ராமாயணமாகட்டும் பாகவதாரம் கூட எதுவா இருந்தாலும் நாம எத்தனையோ புஸ்தகத்தை வச்சிருந்தா கூட அது புராண இதிகாசம்னா ஒரு பூஜையில வச்சுன்னு பூஜை எதையான வச்சுருக்கோம், ஒரு புஷ்பத்தை போட்டு வச்சுக்கிறோமே. சாதாரண ஒரு பேப்பர் தான். நீங்க லௌகீகமா பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஒரு பேப்பர் தான். அதுல என்னமோ யாரோ பல பேர் கதையில மாதிரி இவரோட ராமரோட கதை, கிருஷ்ணரோட கதை, பெரியவா சரித்திரம் அப்படிங்கிறாப்புல தான் இருக்கும். ஆனால் கூட அதை நாம பூஜை பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுலேருந்தே தெரியறது இது சாதாரண கதை மட்டும் இல்லை, இதுக்கும் மேல ஒரு அனுகிரகம் நிரம்பின ஒரு பொக்கிஷம், அது சக்தி இருக்கு அப்படின்னு தெரியறது. அப்படிதான் எல்லா சரித்திரம் புராணத்துக்கும் இருக்கிறாப்புல பெரியவாளோட சரித்திரத்துக்கும் இருக்கும் இல்லையோ, அதை நாம சொல்றதுனாலயோ கேட்கறதுனாலயோ எல்லாத்துக்கும் அதுக்கும் இதே பலன் தானே கிடைக்கும். இந்த பெரியவா சரித்திரம்னு ஞாபகம் வருது. பெரியவா சரித்திரத்தை நாம இப்ப கதையா சொல்லிட்டு இருக்கோம், அவ்வளவா புஸ்தகத்துல எழுதிட்டு இருக்கா. ஆனா இதை ஒரு ஸ்லோக ரூபமா எப்படி ஒரு வியாசாச்சாரியால் வால்மீகி எல்லாம் பண்ணினாரோ, ராமாயணம் பாகவதம் எல்லாம் பண்ணினாரோ, அது மாதிரி பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு ஒரு பெரிய மகானா இருந்த சாந்தானந்த சுவாமிகள் அப்படின்னு, புதுக்கோட்டை சாந்தானந்த சுவாமிகள், அவர் ஒரு தரம் எங்கள்கிட்ட சொன்னார், நீங்க உபன்யாசம் பண்ணினா போறாது, எல்லாரும் வீட்டுக்கு வீடு பெரியவா சரித்திரத்தை பாராயணம் பண்றாப்புல அது ஒரு பாராயண கிரந்தமா இருக்கணும், அதை ஸ்லோக ரூபமா பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட, அது அந்த சக்தி நமக்கு இல்லாதனால அந்த அனுகிரகம் பெரியவா நம்மள்கிட்ட வைக்கலையோ என்னமோ தெரியல, அது பண்ணாதே குறையாவே இருந்திருந்தது. ஆனால் அந்த குறை தீர்றாப்புல இப்போ காஞ்சிபுரத்துல ஸ்ரீனிவாச சர்மா அப்படின்னு பெரிய மகாவித்வான், அவர் சிதம்பரம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில பெரிய ப்ரொஃபஸராக இருந்தவர், சமஸ்கிருதத்தில் பெரிய மகா பண்டிதர். இன்னைக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் மடத்தில் புதுப்பிரிவா பலப்பிரிவாளுக்கெல்லாம் சொல்கிற கைங்கரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற பரம பக்தர். அவர் பெரியவா சரித்திரத்தை ஸ்லோக ரூபத்தில் அப்படியே பண்ணியிருக்கார். பெரியவா சரித்திரத்தில் தமிழில் பெரியவாளோட தம்பி சாம்பமூர்த்தி சாட்சியல்னு அவர் முன்னாலேயே எழுதியிருந்தார், அதெல்லாம் அப்படியே சம்ஸ்கிருதத்தில் ஸ்லோக ரூபமாக பண்ணியிருக்கார். அதை பண்ணி இன்னைக்கு உலகத்துல எல்லாரும் பாராயணம் பண்றாப்புல நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கு. சாந்தானந்த சுவாமிகள் ஆசைப்பட்டது பெரியவாளோட அனுகிரகம், அதெல்லாம் எல்லாமே சேர்ந்து இந்த சீனிவாச சர்மா ரூபமா நமக்கு பெரியவா சரித்திரம் ஸ்லோக ரூபத்திலையும் வந்திருக்கு. அதையும் நாம எல்லாரும் வீட்டுக்கு வீடு பாராயணம் பண்ணணும், வாங்கியானு வச்சுக்கணும், தினம் பூஜை பண்ணாலே போறோம். எதுக்கு சொல்றேன்னா, அப்படி எல்லாம் அந்த புராண இதிகாசங்களுக்கெல்லாம் சரித்திரத்துக்கெல்லாம் இவ்வளவு மகிமை இருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த கல்கட்டா சேட்ஜி மூலியமா தெரிஞ்சது நமக்கு. அதை தெரிய வச்சா பெரியவா, அதைத்தான் பெரியவா சொல்ற. அதனால எங்கிட்ட ஒரு சக்தியும் இல்லைன்னு சொல்லும். அந்த புராண இதிகாசம் வியாசாச்சாரியால் பெருமை, அதனால அவருக்கு இதெல்லாம் அனுகிரகம் கிடைச்சது, அவரோட வியாதி எல்லாம் போச்சுன்னு சொல்லும் அப்படிங்கிற. இப்படி நம்மளோட வியாதி எல்லாம் போகணுமா, நம்மளோட குறைகள்லாம் போகணுமா, எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த மாதிரி நல்ல சத்கதா சிரவணங்களே நமக்கு போரும் அப்படின்னு தெரியுது. அப்படி இருக்கிற இந்த மகிமை வாய்ந்த பெரியவா சரித்திரத்தை தொடர்ந்து நாம் அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருச்சதகம். மெய் உணர்தல். மெய்தான் அரும்பி விதிர் விதித்து உன் விரையார் கழற்கு என் கைதான் தலை வைத்து கண்ணீர் ததும்பி வெதும்பி உள்ளம் பொய்தான் தவிர்ந்து உன்னை போற்றி சயசய போற்றி கைதான் நெகிழவிடேன்
உடையாய் என்னை கண்டுகொள்ளே. கொள்ளேன் புரந்தரன் மால் அயன் வாழ்வு குடிகடினும் நல்லேன் நினது அடியாரோடு அல்லால் நரகம் புகினும் எள்ளேன் திருவருளாலே இருக்கப் பெறின் இறைவா உள்ளேன் எள்ளேன் திருவருளாலே இருக்கப் பெறின் இறைவா உள்ளேன் பிற தெய்வம் உன்னையல்லாது எங்கள் உத்தமனே. உத்தமன் அத்தன் உடையான் அடியே நினைந்து உருகி மத்த மனத்தொடு மால் இவன் என்ன மனநினைவில் ஒத்தன ஒத்தன சொல்லிட ஊரூர் திரிந்து எவரும் தத்தம் மனத்தன பேச எஞ்ஞான்றுகொல் சாவதுவே சாவ முன்னாள் தக்கன் வேள்வித் தகர்த்தின்று நஞ்சம் அஞ்சி ஆவ எந்தாய் என்று அவிதாவிடும் நம் அவரவரே மூவரென்றே எம்பிரானொடும் எண்ணி விண்ணாண்டு மண்மேல் எம்பிரானொடும் எண்ணி விண்ணாண்டு மண்மேல் தேவரென்றே இருமாந்து என்ன பாவம் திரிதவரே. தவமே புரிந்திலன் தன்மலர் இட்டு முட்டாது இறைஞ்சேன் அவமே பிறந்த அருவினையேன் உனக்கு அன்பருள்ளாம் சிவமே பெரும் திரு எய்திற்றிலேன் நின் திருவடிக்காம்
நின் திருவடிக்காம் பவமே அருளுகண்டாய் அடியேற்கு எம் பரம்பரனே. பரந்து பல்லாய் மலர் இட்டு பரந்து பல் ஆய் மலர் இட்டு முட்டாதடியே இறைஞ்சி பரந்து பல்லாய் மலர் இட்டு முட்டாது அடியே இறைஞ்சி இறந்த எல்லாம் எமக்கே பெறலாம் என்னும் அன்பருள்ளம் கரந்து நில்லா கள்வனே கரந்து நில்லா கள்வனே நின்றன் வார்கழற்கு அன்பனுக்கு நிரந்தரமாய் அருளாய் நிரந்தரமாய் அருளாய் நின்னை ஏத்த முழுவதுமே முழுவதும் கண்டவனை படைத்தான் முடிசாய்த்து முன்னாள் செழுமலர் கொண்டு ஏங்கும் முழுவதும் கண்டவனை படைத்தான் முடிசாய்த்து முன்னாள் செழுமலர் கொண்டு எங்கும் தேட அப்பாலன் இப்பால் எம்பிரான் கழுதொடு காட்டிடை நாடகமாடி கதியிலியாய் உழுவையின் தோலுடுத்து உன்மத்தம் மேல் கொண்டு உழிதருமே உழிதரு காலும் கனலும் புனலொடு மண்ணும் விண்ணும் இழிதரு காலம் எக்காலம் வருவது வந்ததற்பின் உழிதரு காலத்த உன்னடியேன் செய்த வல்வினையை கழிதரு காலமும் மாயவை காத்து எம்மை காப்பவனே பவன் எம்பிரான் பனிமாமதிக் கண்ணி விண்ணோர் பெருமான் சிவன் எம்பிரான் என்னை ஆண்டு கொண்டான் என் சிறுமை கண்டும் அவன் எம்பிரான்
அடியேன் என்னை இப்பரிசே புவன் எம்பிரான் தெரியும் பரிசு ஆவது இயம்புகவே. புகவே தகேன் உனக்கு புகவே தகேன் உனக்கு அன்பருள் யான் என் பொல்லாமணியே புகவே தகேன் உனக்கு அன்பருள் யான் என் பொல்லாமணியே தகவே என்னை உனக்கு ஆட்கொண்ட தன்மை எப்புண்மையரை மிகவே உயர்த்தி விண்ணோரை பணித்தி அண்ணாமுதே நகவே தகும் எம் பிரான் என்னை நீ செய்த நாடகமே. நகவே தகும் எம்பிரான் என்னை நீ செய்த நாடகமே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களேலோ உறங்கிடுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலேலோ
காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீத்தாரே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.